We had to really pay attention that we go in first the girls, 5 minutes later the guys they go in. كما قلت لكم قضيه حريه بنادم ما يتسناش حريه هي ان بنادم غادي تطفيك غادي تكون عايش وما حاضيكش لا. For me it was a bit weird that we have to do that because of course we're friends, we just want to spend time. If you talk to a Moroccan girl and she has a point of view that she will always protect it, you can never change her mind. We in Europe, especially in Poland, we have this kind of mindset that Arab people are, let's say, not the best people to me, like Arab countries are dangerous. عندك شي مشكل عندك شي حاجه خوف قلبك عليا ما افضلش تهضر معايا. The girl doesn't really understand what the guy is thinking, and other way around, what the guy doesn't feel what the girl is feeling. وصل لا فامي بودكاست جديد، وهاد المره هادي انا والزيز وجبنا ضيف جديد. هو الكونسيبت اللي غنبقاو نديرو ديما سي كل مره غادي نجيبو ضيف ونناقشوا معاه كاع الامور سواء عندها علاقه بالاوروب والمغرب وكاع داكشي سواء اجتماعيه كلشي. دونك اليوم معنا كارو الضيفه الاولى ديالنا في هذا البودكاست. كي دايره؟ لاباس عليك؟ كل شيء مزيان شكرا. انت كل شيء بخير؟ الحمد لله والله الا كل شيء بخير. سو قبل ما نبداو واخا تقدري تعرفي لينا راسك؟ Sure. I'm Carolina. I'm from Germany, Poland. 26 years old. Traveler. I love traveling, and Morocco has been my favorite country so far. كيفاش جاتك هاد الفكره ديال انك المغرب؟ علاش المغرب بالضبط وماشي اي دوله واحده اخرى؟ I remember this day. I was learning for my final exams at high school, and we were like studying about Arabic countries and Medinas, how are they built, and there was a picture of Chef Shawan in the book. I love blue, and when I saw the picture, I was like, I have to go there one day. And when I had a chance to go there, I went to Morocco. امتى اول مره مشيتي للمغرب؟ July 2022, so 2 years ago. يعني غير هادي عامين اللي عرفتي المغرب، ومن هذيك الوقيته وانت كتمشي ديما وعجبك الحال بزاف. Yes, till now I've been to Morocco 7 times already in 2 years. Wow. And yeah, I stayed there mostly 2 weeks, and I already learned the language a little bit just by listening to it. So let's say that the people there made me learn the language. يعني نورمال الا عجبك شي دوله دونك كتحاولي تقربي من الثقافه ديالها من اللغه وتحاولي تعلمي اكثر، و سي فريمون امبرسيونون. زعما شي حاجه اللي ماشي عادي لان بنادم سورتو لي زوروبيان انهم يتعلموا لغه بهذه السهوله هذه. زعما برافو. I think so, because sometimes I even hear I'm more Moroccan than Polish. Okay. Yeah, that happens. وعلاش؟ Because sometimes they say I look Moroccan, and even there when I'm in Morocco, they think I'm Moroccan. They talk to me in Arabic, like very fast, and I'm like, and they like keep talking to me like slowly in Arabic, Yeah. but then I can understand and make like easy like like basic conversation. سميت اول حاجه بعدا فهمتي نشكر كارول لان فهمتي اكسبت لانفيتاسيون ديالنا باش تهضر معنا، فهمتي كيفاش بارطاجي معنا كاع داكشي بغينا نعرفوا حنايا. حيت من الافضل الا بغيت تعرف شي كولتور اخرى ولا ولد البلاد هو افضل واحد ولا افضل ديستيناسيون تمشي عندها باش بنادم يعطيك اللاصق على البلاد. فهمتي كيفاش؟ هنا بغي نسول كارو على واحد البلان. كيفاش كانت عندك النظره ولا كيفاش كانت النظره ديالك للمغرب قبل ما تفيزيتي ولا قبل ما تمشي ليه ومن بعد ما مشيتي ليه؟ يعني واش تغيرات النظره للمغرب is it the same ولا كيفاش البلان؟ Yeah, it was like totally different because we in Europe, especially in Poland, we have this kind of mindset that Arab people are, let's say, not the best people to meet. Like Arab countries are dangerous. So I went there with my friend alone. And before I went there, I was kind of scared what can happen there. I was like reading on the internet, it's safe there. And actually, Morocco is one of the safest countries I've been to. And it changed totally the image of the country for me. Because people were so nice, not like people in Poland say that Arab people like, I don't want to like say they're bad, but they're not good. But I went there, I met them, I saw this, and I was totally surprised that to my surprise they were really really nice. عندك شي فكره من بنادم جاب لي زيدي بحال هكا الخايبين على بنادم؟ يعني تيقول فهمتي كيفاش ولاد الستيريوتايب اللي كاين دابا في الميديا ولا كاين بارتو. واش بنادم كانت عنده باد اكسبيرينس مع الناس ولا كانت عنده باد اكسبيرينس ملي مشى تمايا بارطاجي داكشي مع الناس ديال البلاد ديالو، اولا فهمتي غير حكم مسبق واخا بنادم ما عندوش شي فكره صافي هذوك لي زراب يعني ديجا دوك دانجرز. فهمتي كيفاش؟ I think because people here are very conservative, and of course people believe the media, what they show in the media. Let's say the bad stuff. I don't want to mention exactly, but I think you know what I mean. They create a bad image. Let's say they put all the Muslim people, like Arab people, in the same let's say basket. They're all the same. And a very funny fact was when I was in Agadir,
My friend saw a girl wearing a hijab, and he was, why is she wearing a hijab? She's for sure forced. She's stupid. And I was like, no, she's not. Maybe she's wearing it because she wants it, and it's for her good. She feels good with that, and then you cannot call her like this, because in Poland we think sometimes that the girls are forced to wear the hijab. It's also a stereotype, like here how we hear about the Muslim girls. And when my friend actually learned a little bit more about the Islam religion, he told me later, Caro, you were right. He just needed more time, more like to learn about the religion, to get it better, like to know. So later he thanked me that actually I was right. بلانو انه دابا الدول الاوروبيه ولا بولند ان جنرال تيهضروا على الحريات، تيقول لك بلي الحريه شي حاجه اللي امبورطونت وكذا، ولكن ها انت كتشوف بلي انهم كيدخلوا في الحريه ديال الناس اخرين. تيقول علاش هذيك ختنا دايره الحجاب وعلاش هذيك دايره هذه وهذه وهذه. اذا انت كتامن بالحريه، علاش كتامن بالحريه غير ديالك من الناس الاخرين ما كتامنش بالحريه ديالهم؟ دونك كاين شي حاجه اللي ماشي هذيك هذه القضيه شويه ما كنفهمهاش انا. يعني طونكو ماشي بحالنا، طونكو ما الحريه يعني بالنسبه لهم غير مضمون لانك كدير داكشي اللي حنا كنأكسبتيو كحريه. لا اي حاجه كديرها خارج هذاك الاطار ما كتعتبرش بالنسبه لهم حريه. I think it comes mostly from this that people are ignorant, not just in Poland, but people who judge this kind of thing, they're ignorant. They don't know a lot of things about the religion, let's say, or just about this topic, and they make their own statement about this without knowing more about this. And this is where it comes from in Poland, because we are very like Catholic country, we're Christians, so of course we believe in our own religion, and we're close to other religions. When I started to study Islam, I learned myself that we have a lot of similarities. If they actually learned about it a bit more, it would be different, and their state of mind, point of view would totally change. وي متفق معك، لانه تنقول انا اون فان كونط ان البلان ولا المشكل فين كاين ان الاختلاف انه طونكو ما كتبعش داكشي اللي حنا كنديروه، اذا كيبقى دائما مشكل، والمشكل ديال الستيريوتايب. لان كتلقاي بزاف ديال بنادم ما عمرو مشى لشي بلاد وكيتي غير لي ميديا كما قلتي، دونك كيشوف غير شنو كاين في لي ميديا وداكشي اللي كتغدي ليه الدماغ ديالو هو اللي كيامن به وكيقول وي داكشي فري، الوغ كو ما عارفش باللي لي ميديا راه ماشي دائما كتكون نوتر ولا كتقول لك داكشي بالضبط اللي الواقع كما تقول الحقيقه. اصلا هذا البلان ديال الحريات هنا في اوروبا في دول العالم الاول تجيني مثل فايلس تبان لي بحال شي كذبه، حيت ماشي يقول شي بروش ديال شي كامل اللي عنده في راسو اللي باغي هو يعيش من يجينا لاوروب، تيقول لا الصاد راه غادي يكون فهمتي ديك الحريه الماكس، يعني داكشي كامل اللي بغيتو انايا غادي نحقق كما هو. اوكي كاين واحد النوع الحريه، ما عرفتش انا كيفاش نسمي ديسكرايب هذا البلان هذا. كاين واحد النوع الحريه ان الانسان يقدر يدير اللي بغا ولا بنادم ما يتسوقش ليك، مي الحريه عندها حدود، فهمتي؟ حتى الا كانت مثلا بندير الحجاب ولا تبدا بنادم يشوفها بحال هكا في الشانطي ولا في سميتو في الخشوله ولا في الخدمه ولا بارتو، فهمتي؟ يعني شي حاجه اللي بيزار اصلا، بحال شي حاجه اللي نيو اصلا، بحال عمرو شافها ولا، فهمتي؟ مي الا كانت عطات تكون مثلا تكون كامله عريانه كاع، يعني براس كامله عريانه كلشي باين لها ولا شي حاجه غادي فهمتي تبان البنادم شي حاجه عاديه. يعني ديك الحريه براسها نسبيه، ما تهضرش على شي حريه مطلقه لان الانسان صافي دير شنو ما بغيتي وسالينا، يعني ما غاديش فهمتي كيفاش ما غاديش نبقى متبعك، مي سميتو دا سنش فال، فهمتي؟ كاين تبقى بنادم حاضي، يعني لا هذاك شنو هي الحريه؟ يعني الحريه اللي بغينا نوصفوها هنايا في الدول المتقدمه ولا الدول اسمو الغربه ولا في اي بلاصه، الحريه هي انك دير داكشي اللي بغيتي، مي خصو يكون متوافق مع داكشي اللي كاين ديجا هما المبادئ ديالهم القيم ديالهم الكلتور اي حاجه، فهمتي كيفاش؟ يعني حريه محدوده، يعني هذه ماشي حريه، هذه غير بحال تعطوك غير صلاحيات، تعطوك غير صلاحيات ديرهم، اما بس سميها حريه هي انني غادي نكون غادي في الشانطي وبالي بنادم تيدير اللي بغا، بحال دابا اللوكال اللي كاينه في برلين دير اللي بغيتي، مثلا ما كاينش اللي يسوق لك ولا ماشي بحال مثلا شي مدينه اخرى مثلا في الالمان ولا شي حاجه، فهمتي؟ غادي دير بنادم ما غاديش يشوفك، واخا حتى هذه بلاصه ما كايناش القضيه، حتى في برلين بلاصه تبقاو حاضين، فهمتي؟ سيرتو دابا مع البلانات اللي وقعوا كاملين شي ديال الهجومات والعيبات وداك الشيء، مي كما قلت لكم قضيه حريه بنادم ما يتسناش شي حريه هي ان بنادم غادي تطفيك غادي تكون عايش وما ما حاضيكش، لا ديما بنادم حاط عليك العين، سواء كما قلت لكم في الخشوله سواء في المدرسه سواء بارتو. You're right. Yeah, I think that Poland is going the right way. Like it's totally different than it used to be 10 years ago when I came here. But we still need to learn a little bit more. هو شوف هو الانسان من غادي يجي هنايا غادي تعطيو واحد الصلاحيات كما قلت لك، تعطيو صلاحيات، يعني غادي يكون ممكن نسميوه حر، حريه حر، انا عندي صلاحيات باش يديرهم اللي يبغى، فهمتي؟ ما خصنا سميتو خصنا نعرفوا باللي كاين واحد الاختلاف، مثلا الا هضرنا على الغليكيون
بالنسبه للانسان الاوروبي ولا واخا مثلا هو فهمتي غادي ديرونجا تكون مثلا ديال الحجاب ولا شي حاجه ولا مي كما قلت لك الا كان في داك الشيء اللي تيخدم القيم مصالح الكلتور اي حاجه ديال ديك الدوله بحال مثلا قاوري الا عرفك تشرب الا عرفك ما تصليش الا عرفك يعني فهمتي كاع ما تطبق كاع الشريعه ديالك تيرتاح شويه ولا هذه اتس فاكت تيبان بحال الانسان تيرتاح تقول اوكي اتس كول يعني تيزيد يعطيك تقول لك مثلا اوكي دابا من هنايا تقدر تكون حر كمل داك الشيء عيش دير اللي بغيتي ماشي ضروري الصاد فهمتي انت حر اما في شي حاجه اخرى اللي يكون فيها القيم اللي يكون فيها لا هذه سميتو ما خصش يدير الانسان القضيه ما خصش يدير الانسان القضيه هذه تما تيبان لك تيقول لك لا فهمتي تيحاول تما تيحاول يحبسك ديك الحريه ديالك وتا القضيه السط اللي قلتي متفق معك بهاد اللعيبه. من المشكل انه واخا مثلا دير داكشي اللي هو باغي 100% من جهه واحده اخرى غادي يحقرك عاوتاني. اللي يقول لك ها هما المسلمين اللي مثلا ها تيقول لك راه ما كتلاحظش ان بزاف كيجي يبقى يسولك شي اسئله علاش انت كدير هادي وما كديرش هادي وانتوما خصكم ديروا، ما كيقولش شي واحد اخر في شي بلاد اخرى زعما اللي عنده مثلا مسيحي ولا يهودي ولا كيقولها بالضبط المسلم لانه تيعرفهم سواديزون هما اكثر ناس اللي مازال شادين في لا ريليجيون ديالهم وبالنسبه لهم ضارهم. اش قلت لك سواء درتي داكشي تبعتيه يقول لك مزيانه ولكن كيقول شو هذا حمار شوف هذا كيعيا ما يقرا عنا 60 حزب في الاخر هو جالس معانا ولا فهمتي. ولا ما درتيش شي عاوتاني كيتقرص يقول لك دخونا هذا فو فيغ اتونسيون حيت دخونا ما تعرفش شنو تحت من راسو هذيك لا ريليجيون صعيبه عندهم وزيد دونك كيف ما درتي وحله عطاو واحد ستيريوتايب ولا عطاو واحد ليماج في السوشيال ميديا ولا في سميتو في وسائل التواصل كامل وسائل الاعلام كامل باللي الانسان اللي تطبق لك الدين يعني شي واحد اللي غادي راه مركز على الدين ديالو وداك الشيء اوتوماتيكمون غادي يديه كما تسموه شو تسموه التطرف اكزاكتومون دونك التطرف ياك تقول لك لا الانسان هذا راه ما كاينش واحد النيفو اللي يبقى فيه ديما الانسان ستابل غادي يقول لا انا نكون غير تنصلي تنصوم تندير داك الشيء اللي ضروري وما غاديش يديني داك الشيء للتطرف ولا شي حاجه. هذا هو المشكل يعني هي الصوره اللي خلقوا البنات داك الشيء الانسان ولا تيحاول يفهم ولا تيحاول يبغي يعرفك واش نتايا في اين ايطان نتايا واش نتايا ما تبراتيكي كاع واش نتايا ميديوم يعني تبراتيكي غير داك الشيء سالينا مسلم لايت يا كاع اكزاكتومون اولا نتايا الصاد راك تتقوم الليل تكون بنادم يعني فهمتي كيفاش تخونا هذا فات داك النيفو ولا فات هذاك الافريج ليفل اللي بغينا حنا هذاك الشيء العادي يعني ولا تدخل لشي حوايج اخرين اللي تشوف الخطر فهمتي كيفاش داك الشيء علاش ولا الانسان تقول لي انا راه نمشي مدين بزاف ولا شي حاجه ولا تمشي للجمعه ولا شي حاجه ولا علاش كاين كاع في بعض الخدامي تيبان لك بنادم اصلا تيقول سميتو ماشي ابايتي تقول سميتو الشيف ديالو اوكي خصني نمشي نصلي الجمعه يعني خصني بدين خصني نمشي ما توقعش انايا خصني ندير باوزه ما بين بغيت نقول بس اولى بس اخيمه وبنادم شي برك داك الشيف تيتزرى شويه وكانوا ديك انا ما عمري وقعت لي القضيه حيت ما عمري طلبت انا من الشيف ديالي نمشي للجمعه يا ربي تسمح لي ما عرفتش القضيه واش زعما شي حاجه عيد موس ولا شي حاجه مي تحس على ما سمعت انا بالدراري قال لك اللي عاشوا قالوا باللي بنادم الساط تيتزرى شويه يعني كما قلت لك الساط فهمتي كيفاش يخافوا من القضيه تيقولوا الساط نتمنى الانسان يكون يا اما لايت ولا يكون اما شويه ندغيش يعني سميتي اون نيفو اوكي ونسول كارو على البلان هذا يعني ملي تشوف شي واحد اللي تيبراتيكي الريليجيون ديالو سواء كان يهودي سواء كان مسلم سواء كان مسيحي سواء كان اي حاجه بريفر فهمتي كيفاش حسيتي واش حسيتي براسك يعني بحال داك الشيء قد اثر عليك اولا تحسي باللي فهمتي شي حاجه عاديه يعني اوكي his thing or that's all? Actually, no. When I first saw my boyfriend praying, I feel kind of respect towards it that he's following it because I never saw this before. But I don't feel that he's trying to influence me. I see it more that he's trying to teach me, like show me the religion more than trying to influence me. Maybe he will try to prove that it's better than the other one. But it will change to a discussion. But anyway, I'm always open exactly to this kind of discussions to exchange our thoughts. And yeah, I think here it would be seen more like exactly as you said that somebody is trying to influence you, like tell you no, this is exactly the right religion and it should be like this, not as a let's say invitation to a conversation to exchange your thoughts. اوكي دونك عطيتي ليكزامبل ديال فهمتي الصديق ديالك انه كيوريك لا ريليجيون كيحاول انه يوريها لك من واحد المنظور ماشي انه كيفورسي عليك يعني كتبان باللي انت كنتي في علاقه ولا في علاقه دابا مع مغربي واخا تقدي تقول لنا زعما كيفاش كتجيك العلاقه مع مغربي بالضبط وكيفاش كيجوك العلاقات ما بين المغاربه اون جينيرال. Yeah, so I had a Moroccan like relationship.
Yeah. Okay, so yeah, I had a Moroccan boyfriend, and it was different. I had to learn a lot of things. For example, when we were walking in his area in Tangier, we couldn't show that we're together because, of course, his neighbors would think something totally different. Why we doing that? So I had to learn this. For me, as a European, was very weird, right? Because here we show our relation openly to other people, but there it was. I felt a bit offended, but then I was like, okay, it's their culture. It's okay. And what really amazed me was also that in Morocco, you show the girlfriend boyfriend to the parents when it's very serious. When I met I always called her Khalti, for the first time, it was one of the amazing things. She gave me Moroccan sweets, Moroccan tea. She made me tagine. It was one of the most welcoming things that I ever saw. That I just went there for the first time. I was so shy. I didn't know any word in Arabic or French, so it was just hand talk. And Science language. Yeah, sign language. So and we still kind of communicated well, and it was really one of the nicest things ever. I felt warm. I felt like home. Really, they made me feel like home. دابا انت قلتي كيفاش الناس كيشوفوا العلاقه، ما قلتيش كيفاش العلاقه ديالك كيفاش جاتك، شنو هما الحوايج اللي بوتيتر بارابول ان اوروبيان اللي ديفيرون واللي جاوك صعاب وما اكسبتيشهم في العلاقه معاه هو اون طونك لا بيرسون، ماشي كيفاش الناس شافوكم على برا. I think it was more the culture thing that Arab guys are very, very jealous. When, for example, I went out with a friend from work, it was a guy. I had to explain myself who this person is, how I know this person, and every time I had to text him, hey, no worries, it's just a friend from work. And then he was like, okay, I trust you, it's fine. So jealousy was the first thing that came in our relationship. But overall, I think they are very caring sometimes too. They show affection, they care, they know how to talk, and I think it was totally different than I experienced before. هادشي من ناحيات، يعني هضرتي على الحوايج اللي زوين، ولكن كان شي حاجه اللي بالنسبه لك بروبليم، يعني شي حاجه اللي بزاف فيها المشكل اللي انت ما قديتيش اكسبتيها. So I wouldn't say actually that it's not just connected to Moroccans. True. And it can even like happen in Poland, Germany, whatever, in the whole world. It's just the person, the character. Like I cannot really say that. سي فري، لانه ما عندهاش علاقه الا حكا مغاربه عندهم ان سيغتان تيب دو كاركتير ولا شي صفات ولا شي خصال اللي كاينين في المغاربه اللي ما كاينش في الناس اخرين، لانه مغربي كيبقى انسان، واي انسان يعني فهمتي، كاين اللي يكذب كاين اللي يدير، وما عندهاش علاقه بالدوله ولا تكون مغربي مسلم نصراني اي حاجه من اي بلاد. دونك هادشي كي عنده علاقه بلوس بلا بيرسون كو منين جاي. ميم اصلا انت مع الكوار، انت عندك الكوار عافاكم، ماشي شوف انت عندك الكوار اخي ماسيم، بنادم ماشي بقى ديما تكتشف بنادم، فهمتي؟ ما يمكنش كاور يقول لك اوكي الكوار كاملين دايرين بحال هكا والناس كاملين دايرين بحال هكا، ما يمكنش. تما عندهم كذاب، تما عندهم شفار، تما عندهم بنادم اللي تخوي، تما عندهم بنادم اللي يموت معاك، تما فهمتي كيفاش كاين بزاف الاختلاف. يعني ديما الانسان بحال شي حاجه مجهوله، ما عمرك تعرف يقول لك ما تعرفش جوج حوايج، ما تعرفش ميكا كحل شنو فيها راس بلان شنو فيه ولا لا، جامي غادي تعرف. لا ماشي كحل الراس، الميكا كحله. ما عمرك تعرف الصاد شنو كاين في ميكا كحله وشنو كاين في راس بنادم. داكشي علاش اتس اوكي. شوف الا انا الناس اللي كبرت معاهم، الناس اللي تربيت معاهم، الشعب يعني بفولكهم فين انا كبرت، الناس ديالي ما نقدش نزم واش هاد الناس هادو مزيانين واش خايبين ولا خصني ضروري تعرف هذاك الانسان، تنعيش معاه، تندوز وقت، شي العلاقه تاهي براس بين يجي بنادم بغى يدخل في علاقه ضروري خص يعطي الوقت، فهمتي؟ الا هاد الناس، الا هاد الميسيون هادي باش نعرف الناس ديالي انايا كي دايرين، ميسيون صعيبه. يعني شي انسان اخر اللي جاي من شي بلاصه اخرى، كونتيننت اخرى ولا من شي بلاد اخرى ولا غير واخا تكون بلاد حدايا ولا راه ميسيون امبوسيبل الصاد، فهمتي؟ يعني شي حاجه عاديه، الوغ ماشي شي قضيه، الوغ غير هو من شي وحده اوروبيه تلعب واحد مغربي ولا سميتو كاين الكولتور انجاشي، يعني مختلفين الكولتور، زائد ان بلان هو مختلف، فهمتي كيفاش؟ ديما هذا راه فهمتي غير هي تكون عندها بالنسبه بلاصه ما تكون عندها مثلا صعيبه القضيه في بلادها 50%، الا مشات مثلا مع شي مغربي ولا مع شي واحد اخر مركاني ولا من العطان ولا شي حاجه، غادي تكون مثلا واحد 70% ديال الصعوبيه، فهمتي؟ وهذا الشيء هو اللي تيخلي الحياه ماشي بورين، حيت كون هذاك الشيء ساهل بنادم ما توقف قدامي نقراك كانت تكون الحياه بورين اصاحبي، يكون ممل هذا الشيء هذا. شنو هو الهدف من الحياه؟ مي ديكو كاين هذا الاختلاف هذا وكاين داك التشالنج، انا خصني نعرف بنادم وندير واخا دوك كاع داكشي نقدر نقول مثلا اوكي داكشي راني عارف الانسان مزيان، ديما تيبقى الريسك باش ان خونا يتغير ولا علاش، حيت الانسان تيتغير مع الوقت. كارو قلتي باللي الدراري مغاربه
فيهم الغيره واش كثر من يعني بارابور لمن واش كثر من اوروبيين ولا كثر من نو واش كثر من اوروبيين ولا كثر من دوك الناس اللي عرفتي I think in general, because when I had like a dating experience in Europe, they understood that I can have male friends. That's a little bit different. That of course, if you have a girl, if you have a guy, you should be a little bit respectful to the person. Actually, if it's the girl or the guy, that you should respect both of them, and that they're in a relationship, and you should not actually show more like interest, because in Europe it's normal to be friends with somebody who's in a relationship. It's very normal, but in, let's say, different sex, like me and the male, but in Morocco actually not. I experienced that the girl was very protective over her relationship, and I need to learn it. I saw it's not right there in Morocco to behave like this, even though in Poland, Germany is totally fine. So yeah, I had to adapt there. يعني من صعيبه انهم يفهموا علاقه ما بين الجنس مختلف، مثلا ما بين ساطا وصا، ما بين بنت ودري، يعني ما كيامنوش كاع بالنسبه لك، يعني ما كيامنوش كاع بهذه القضيه. وثاني حاجه واش لان عندها علاقه بانه الا كانوا جوج مصاحبين انه واحد النهار يقدروا يغلطوا وتولي من صداقه تحول لشي حاجه غراميه ولا غير جنس ولا whatever. Okay, so you mean that I'm there and I have a friends and a couple, and I'm the friend of the guy. You mean this? One of them, yes. I think it's actually the worry of this girl. I mean that she has this kind of thoughts. In Europe, it doesn't have to be actually like this, but there I think it's really depends on their mindset. Because I met girls that they're totally alright with being friends with their boyfriends, and they didn't see it actually as a threat. They just saw it like normal. But the difference between the two persons was that she was very open-minded to different new things, that she spoke perfectly English actually, which is sometimes rare in Morocco because, you know, French. But she was perfectly fluent in English, and her mindset was a little bit different than to my friend who spoke only French and a little bit of English, but she was more, let's say, how do you say Conservative. it? Conservative, exactly. يعني في المجتمع ديالنا صعيب ان بنادم يامن العلاقه ما بين دري وبنت تكون شويه صعيبه ولا. دابا تيوقع واحد الاشكال، حيت دابا ملي تهضر على لاميتي في المغرب بحال راسو تيمشي اوتوماتيكمون صاحبي كاين بوتونسيال كبير باش انهم يقدروا يديروا شي علاقه ولا شي حاجه. راه اصلا الصداقات تبدا من القسمه صاحبي، راه من روضه الاطفال ولا لا. تيبان لك دري مع بنيه صغيره، راه كاين صاحبي تما تقدر تعطيه غير تمارين، فهمتي بحال في المدرسه ديك الساعه تهضر مع شي ساطات تقرا معاك ولا تعطيك تمارين ولا هادي راه اميتي ولا لا. كيفاش تقد تهضر انت مع ديك البنت وانت ما تعرفهاش؟ يعني بحال تهضر مع شي واحد سترينجر ولا فهمتي كيفاش؟ يعني بنادم غير هو تيبدا بحال تيكبر هذاك المفهوم ديال لاميتي، تيقول لا سطره تمشي بعيد بنادم. لا علاش اصاحبي؟ الصداقه ديما كاينه اصاحبي. بنت جيران ديالكم تقدر تكون هي صديقه ديالك، بنت عمك، بنت اي واحد، يعني زعما ماشي ديك الصداقه اللي تشوفها بنادم ديال ان صافي راه غادي تكون لاصقه معاه بحال هكا. لا صاحبي، راه اي جوج الناس عندهم واحد تيتعارفوا بشكل محترم صافي راه كافي باش ان نسميوها صداقه. ولكن المشكل ديال الساطن اللي ما متفقش معاك ولا ماشي ما متفقش معاك، نقدر نقول لك علاش ما يقدش يكون هذه القضيه هذه لسبب واحد، لان الثقافه ديالنا حنا انه الانسان ما كيكبرش عنده واحد العلاقه اللي كلير مع البنت. ديما البنت عندك حتى انت تشوفها من الاسره عندك حدا من البنت راه ولد خالته غادي يجي، ما خصهم يمشيو ينعسوا في بيت اخر. دونك ثقافه زائد ان المشكل ديال الجنس ولا المشكل ديال انك ماشي بنادم 100% اليز مع بنت، يعني ما كاينش كونتاكت ديما مع بنات، كان ديما كيما قلتي في لو سونس ديال سوا مدرسه سوا خدمه. دونك اوتوماتيكمون هذيك لونفيرمون اللي تكون فيها كتحتم عليك يكون عندك حدود. ولكن خارج هذا الشيء هذا ديما بويسكو كاين ديما واحد الفونتازم ولا كاين واحد ان الانسان ما عندوش يعني واحد الكونتاكت كما كتشوف بارابور لوروب. كتشوف من الصغر كاين هذيك ديما الكومونيكاسيون بين الخوت، ما تلقى دابا حتى الخوت ما كيهضروش بنتو يهضروا زعما ليز كونفرساسيون ياخذوا كما كياخذوا مع الدراري، واش كيكري هذاك لو فيد ولا واحد لو فيد ما بين الدريات وما بين الدراري. وبنادم كيولي ايماجيني دون لو سونس ديال انه الا تلاقاو غير بوغ دي بوزوان ديال انه بنت معليش، يعني كيبدا يفونتازم عليها في شي حوايج اخرين اللي خارج اللي تكون علاقه اللي عاديه، فهمتي. زائد قد نقولها بكل صراحه المشكل انه
اي علاقه بنت مع دري راه من غير الزواج راه كتكون حرام. يمكن كيفاش تقول لك شي يدير دري مع بنت اش دير معاه. دونك اوتوماتيكمون كاين افكار ديال الا درت مع بنت بويسكو ماشي نورمال ما كتوقعش اي وقيته، دونك بنادم يقد يخرج هذوك الرغبات ديالو سواء جنسيه وغالبيه الاحيان هادشي اللي كيوقع. دونك ملي كيكون هذاك لو مونك ولا الكبت كيؤدي ان بنادم مع كتجي لك الفرصه كما تنقولوا يقد ما كيعرفش كيفاش يتعامل سامبلوم. وهذا الشيء اللي كيشرح انه هذيك التيب ديال الفرانشيب ما بين ساط وساطه كيكون ماشي ديما نورمال، ما كيكونش عادي، يقد يؤدي الاخطاء اللي بنادم كيامن باللي لا اخي انا عندي ساطه ديالي ما خصهاش تكون مريحه مع بنادم، ما تطولش معاه لانه باتر هي عندها اوكي بالنسبه ليه، ولكن هذاك الاخر ديما عنده ديزانطونسيون ولا عنده واحد النوايا سيئه لانه ما عندوش كونتاك. من كتجي الفرصه يطيح مع ساطه باش جي باش داير هذا هو البلان. ليش الله سبحانه وتعالى قال لك الساط شي واحد اللي في قلبه مرض، يعني شي واحد عنده مشكل، فهمتي؟ يعني ماشي شي واحد اللي مآمن. حتى لو وصلتي داك النيفو ولا داك الطوب ديال الايمان وقصدي ديك الحلاوه الايمان، ما غاديش اخويا المصيم تفكر انك مثلا الا كنتي ناعس مع بنات خوالاتك ولا مع بنات عمك ولا شي واحد هما ناعسين في بيت وانت ناعس حداهم كاع في بيت، غادي تجيك شي حاجه عليهم، فهمتي كيفاش؟ بلا هادشي يعني عندنا ماشي مشكل، ما عندناش مشكل حنايا في هذاك خونا الرياكسيون اللي غادي يدير، عندنا مشكل في الايمان ديالو، يعني كيفاش حنا ربينا في الاول على الايمان. اما هو كون مربي 100% على انه عارف قولين يعني هذيك المراه الحدود ديالك ويطبق من الاول عليها بحال هكا، ما عمرو غادي يسيي ولا حتى حتى شي مع مراه ولا ما تظنش ولا تظنش باللي كاينين الناس اللي تقدر تحطهم في بيت ما عمرهم ما يديروا والو ولا ما كاينيش. كاين قصص ديال بنتي اختي عليه مع سميتو بنادم اخويا تيقول لا نجي بالك، يعني تيقول لك لا اخويا انا عندي مبادئ، عندي قيم، عندي ايمان. Actually, in Morocco, we could not sit like this here right now in this apartment because this would be not good, well seen by the neighbors, or we could just sneak in and be very quiet. Because I had this experience. We wanted just to have a party, let's say, like have a Hawaii or whatever it was, like Pastilla. We were like a group of 10 people. We had to really pay attention that we go in first the girls. 5 minutes later, the guys, they go in. We were like sneaking in, so... كتدخلوا بحالك باش ما يشوفكش الاساس. Yeah, so for me it was a bit weird that we have to do that because of course we are friends. We just want to spend time not in a restaurant but just in a private place. But yeah, I actually totally could understand this. Yes. Yeah, because of the neighbors, and of course the neighbors, let's say they could be like from the older generation, so of course. سكو جو بونس ميم يعني حتى لا نوفيل جينيراسيون كاين هذه القضيه ولا قلت لك غير لو في ديال انه اغلبيه كتجي من لي جينيراسيون كبيره ديال والدينا ولا هما اللي كيشوفوا لا عندك مثلا لا جينيراسيون جديده بزاف ديال بنادم اللي يقولك هاد خونا غادي يدي قد يعيط لك البوليس ولا فهمتي، قد واحد عنده 20 عام يصيفطك فهمتي، يصيفطك يقول ما حقه فساد ولا فهمتيني. دونك وي باقا كاينه في لا كولتور هادشي اللي كاين القضيه عندك لا، لانه علاش؟ لان كلشي كيفكر بنت ودري ولا بنات غادي يمشيو للدار، اذا كاينه حاجه وحده فهمتي انه غادي يديروا الفاحشه ولا غادي فهمتي ماشي شي حاجه اخرى. So I will now talk with my German side. We Germans, we are very close. I don't know you guys living in Berlin, yes. Germany, and when you meet like real Germans, it's very hard to get into their group. Let's say to hang out with them because Germans are very like if they have a group, they don't like kind of get new people inside. Intruders. Yeah, intruders. They see it intruders exactly. In Poland, it's a different way. We're like, hey, come join us, like you know. And in Morocco, it's actually the same way. In Morocco, I saw that, for example, they communicate with you and they're like, come join us for dinner. Let's have some matay banana or something like this. And they like welcome us at home even, and they cook us dinner. Like they're very open. So I would say the openness. The openness would be needed in the German culture. I think I really enjoyed in Morocco drinking tea in the cafes. And what I really love in Morocco, when you drink tea, you just face the street. Why? Because you love what's going on. You're just watching. You know what's going. You like to know what's going on the street. And I really enjoyed it too because we were like meeting my friends every day at the cafe, just drinking tea or coffee and just facing the street, not talking but just looking what's going on.
So I think this one is needed in Poland because we don't have this kind of meeting in the cafe, tea, coffee culture like this much, like this strong. دابا انت هرب ياك اوكي، يعني دابا انت الا مشيتي عند شي جروب ديال الالمان، واش تحسي براسك مرحبين بك ولا يقدروا يدخلوك، ولا تحسي براسك باللي صعيبه هذه القضيه هذه، يعني هما سادين على كل شيء، سادين على الاجانب وسادين على الالمان بنفسهم، يعني ما محتاجين حتى شي واحد جديد؟ I think both. It's hard both. I mean, Berlin is totally different. As you said, Berlin is a free city. There, it's a complete different, let's say, topic with this. But where I come from, it's a small city in Niedersachsen. And I saw that, for example, when there's a group of people, I even went to a party with people I didn't know, and I didn't feel well there. I didn't feel good because people were not taking care of me as a new person to make me feel comfortable. But in Morocco, when I was in a new place with new people, they were like, let's say they don't know English, but when somebody knew English, they were all like talking, then translating to me what's going on. They wanted me to be part of the group, and they made me feel like one part of the group. بولونيا واش هادشي اللي مختلف اولا از ذا سيم؟ يعني يعني من هما ترحبوا باي واحد يجي يدخل الجروب ديالهم، تعرفوا على بنات جداد، فهمتي، ناس يديروا اصحاب جداد، واش هادشي بالنسبه للاجانب والبولونيين ذا سيم، اولا غير مع البولونيين هما مترحبوا مع الاجانب مع انهم يديروا؟ In Poland it's different because from my experience, when I sometimes go out with my friends and we meet new people, Polish or foreigners, we always welcome them to our table. Like, hey, let's talk, let's have a drink together. It happened actually the last time with me. We met like two girls and we were like talking. And we're like, okay, let's go together. Why not? And I think this is exactly the biggest difference between also the both countries, let's say Germany and Poland, and in Morocco. It's almost the same, that they are welcoming you. Even though they don't know you, they really want you to feel comfortable and part of the group. حتى القضيه اخر ماتي ما نشبعين، يعني فهمتي بخلال هاد 10 سنين اللي عشنا في الالمان، وهضرت مع بزاف د البنات مام في برلين الصاد، قال لك باللي تهضر مع شي واحد يعني في خمد لويت اوف درشتراسه سبيشن كوميش، تيقول لك باللي فهمتي كيفاش كوميش يهضر مع بنادم اخر غريبه اصاحبي، تيقول بحال هكا، وهادو قالوا دويتش الصاد، ما يمكنك من اوس برلين، تيقول باللي راه سميتو لا ما يمكنش تهضر مع بنادم سميتو فهمتي من بنادم اخر. مي هنا في بولونيا على ما بالي انا الصاد، على ما شفتش فهمتي كيفاش ميم غير في الزنقه باش تكون غادي اي واحد يبدا مع اي واحد كونفرساسيون، هادشي بيزار القضيه، ما فهمتش راك عارف تجي ولا المان هنايا تجيك فريمون القضيه شويه بيزار اصلا. Exactly. So I think it's exactly the difference that here we very open-minded to making new friends. Yeah, okay. As you for sure experience here in Poland, as you just said, that people approach you, they Yeah. talk to you, they're interested in you, what you're doing, where you're going. But yeah, as you just said, in Germany it's weird. قلتي واحد القضيه اللي روماركونت كما تيقولوا، انه هضرتي على لو فات ديال انه من كومباريتي لي بولوني مع المغاربه، قلتي كومكو بلي المغاربي قد يعرض عليك، يلا تعرف عليه، يعرض عليك ويديك للدار وياكلك ويغطيك وينعسك وكل شيء، فهمتي يعني يراري. علاش؟ واش لان بنادم كيريسبكتي بزاف لي زوروبيان، ولا حيت بنادم انه دير بحال هكذاك، يعني لوسبيطاليتي بنادم كيرحب بنادم عادي؟ No, it's totally different actually, because I saw it as an observer when I was watching Moroccan people in the cafe, or even my friends talking to the guy where you pay for the parking. If I didn't know that they're totally strangers, I would think that they're friends. They looked like friends. They were like talking like friends. تعرفوا بعضياتكم. Yeah, like even you say خويا, like brother. We don't say brother in Poland to a person like you don't know. براتان نو. We don't really say that, no. And maybe in Germany you say Bruder, but in Poland we don't do that. اسمحي لي، ما غير في الالمان كيقول لك غير يبغي يقدم معك شي عفار كيقول بروده. Exactly, yeah, it's exactly the thing. But there it's like totally like I heard it everywhere. Even the women like addressing a guy they didn't know. Even at the airport they were like خويا, so they're addressing them like a brother. And also in the cafe, the people they didn't know each other. They were like, as I said, like just coming, welcoming each other very well, like sitting, talking. So it's not really that I think Moroccan respect Europeans. It's even with Moroccans. That Moroccans respect Moroccans too. And they're the same. دونك ما تقوليش بلي كاين واحد كومبلكس دانفيريوريتي عند المغاربه بارابور لي زوروبيان، ما كايناش هاد القضيه؟ I didn't feel that when I was there, no, at all. ثم الحوايج اللي لقيتهم في المغرب وتمنى يكونوا مثلا في اوروب
والعكس صحيح. يعني شنو من الحوايج كاين في الاوروب نتمنى كانوا يكونوا مثلا في المغرب، ما ندوش على افريقيا دابا ندوروا على المغرب. So the first thing I would really like to have from Morocco here in Poland or Germany is the hospitality, because I would really love to go to a place and feel, as I already said, welcomed. I feel the warmth of the place and just enjoy it together with them, not being more like an outsider. And the other way around is that I wish that Moroccans would communicate a little bit more, that they would learn how to solve problems. Because the biggest thing I saw in Morocco is that, sorry guys, you ignore a lot of things. You never communicate. You say just, it happened, let's just leave it, let's not forget it. You never communicate. And it actually also depends on the person, as I said. There might be Moroccans who would do it, but most of them, they didn't do it, of my friends, which led to a lot of misunderstandings. And I was there like, guys, let's talk about it, we have to solve it, let's make it better. I still saw they have still like difficulties to do that. Because they were like, Carol, let's forget it. No, we should not forget it. We talk about it. So I think this one would be this one. با اكزاكتومون فري كاينه القضيه هذه. انا بنادم بحال تيخاف تيقول الا مشينا حتى كومونيكينا البلان هذا غادي يقدروا يبانوا مشاكل اخرين، يقدروا غادي نزيدوا نخسروا لك العلاقه. بالعكس الا فهمتي كيفاش، الا كلاريتي داك البلان ولا الا جلستي وهضرتي يقد يبان لك مثلا بلي الانسان ما كانش هو واحد القضيه. علاش شحال من مره تكونفرونطي شي واحد تقول ليه الصاد شنو درتي لي وهذه تقول لك الصاد والله ما نويت انا القضيه هذه، فهمتي، وتصدق بلي انت مثلا داير في قلبك شي حاجه تقول لك عندي في نفسي حاجه عليك ولا شي كتقولها بالعربيه وانت ما عارفش بليك خونا ما كانش عارف اصاحبي ان هذا راه نوع من الظلم اصاحبي، ظلم انديريكت الصاد. فهمتي كاينه هذه القضيه هذه برجوله. الوغ بلان صغير نقدروا ناخذوا مثلا 5 ديال الدقائق حنا تنجلسوا مثلا ملي تنكونوا تنهضروا نقدروا نجلسوا حتى سوايع نهضروا ولا نجلسوا عشيه كامله تنهضروا. مي الا كان شي مشكل ما نقدروش نجلسوا حتى 2 دقائق ولا 3 دقائق. فهمتي راه شي حاجه اللي العقل ما تتخيلهاش. راه داكشي علاش ما تيوقع مثلا المشاكل شفتونا في الاوروب ملي تيكون شي واحد مجوج بشي اوروبيه ولا شي اوروبي مجوج بشي مغربي ولا زعما ماشي العكس صحيح، تقول لك علاش ما تيكومونيكيش معايا وهذا هو الزدافال قالت لك راه ما تيكومونيكيش. تقول كيفاش اصاحبي نقدو نخليو مشكل قد الخلا ولا شي حاجه اللي تكون مثلا صغيره ما قدش يكون كبير يكون صغير ولا يكون هذاك هو الشرار اللي غادي تشعل مع شنو. فهمتي كيفاش هضره ديال 2 دقائق ولا ديال 5 دقائق تحل مشاكل اصاحبي ديال مثلا ديال بيتسيون كامله ديال سنين ديال العيش ولا لا كيفاش. غير هو بنادم تيختار تيقول مثلا كما قلت لك المشكل اللي كاين هو ان بنادم خايف يكونفرونطي بنادم الاخر. تقول لك اخويا الا مشيت انا تا هضرت عليه يقد يشوف لي شي حاجه خايبه قد نزيد نبين شي حاجه اللي ماكش باغي نبينها انا قد نبان على حقيقتي ولا راه هذا هو الهدف من هادشي هذا كامل. هو بنادم يبين الراي ديالو ويعرفوا بالضبط شنو اصل المشكل وباش نيفيتيو. ملي هضرنا على القضيه في 5 ديال الدقائق نقدروا نسميتو نتفاداو هذا البلان ما بقاش يعاود يدار عاوتاني. فهمتي مي هادشي هذا راه ما تيجيش بين الله توضحها. ما يمكنش نجي عندك اخي الماسيم ونقول لك وليت كومونيكي راه ما يمكنش. راه خصني نربيها فيك ولا التربيه هذه راه ماشي قضيه حقه صافي نكومونيكيو يلاه نبقاو نجلسوا نهضروا مثلا 1 2 مرات 3 4 مي صافي غادي نساويو عاوتاني. فهمتي كيف يعني من الافضل الانسان يبدا داكشي من الصغر تربيه ديال الدري ديالنا ربيو اخويا على الهضره. عندك شي مشكل عندك شي حاجه اخويا في قلبك عليا من الافضل شي تهضر معايا. اكزاكتومون هاد القضيه متفق مع 100%. مي البلان اللي كاين وانا اللي كيفاش كنأول هاد القضيه هذه انه كما قلتي البروبليم الكونفرونطاسيون اللي هضرتي عليها ان بني ما كيقدش يكونفرونطي الاخر لانه في لو سونس لانه ما كيقدش على ان بنادم يجوجيه ولا يقول ليه راه هاد القضيه درتيها خايبه ولا لا. حنا في الثقافه ديالنا ما كيبغيش بنادم تجي عنده تقول ليه لا درتي لانه السبب الكبير لان الايغو كما تقول الايغو ديال المغاربه شويه طالع. علاش قال لي رحت تيقول لك من واخا تقول لي داكشي صحيح واخا عارف بلي داكشي حقيقه مي بنادم ديما كيقول وعلاش ما نجي يقول لي واخا هو يجلس مع راسو غادي يفكر باللي فري داكشي عارفه. بحال دابا علاش اخويا نتايا فيك الهضره بزاف عارف بلي داك المشكل عنده كيخلق ليه مشاكل ما يجيوك علاش هذاك خونا يجي عندي يقول لي فيك الهضره بزاف ولا. دونك هادشي علاش بنادم ايفيتي تقول انا نجرح المشاعر ديال بنادم والاخر وحنا بويسكو ليغو ديالنا طالع. دونك اي حاجه غادي يقولها لك غادي تاخذها بيرسونيل وتقول صافي اخويا ما عندنا ما ندير. دونك حتى بنادم اللي كيكون مستعد انه يهضر معاك كيجي يهضر واحد 2 دقائق ولا 3 دونك يعني ما كياخذوش يتكونسونطراو غير على المشكل ناقشوا المشكل كأنا هنا والمشكل هنا وانت لهيه مي كياخذوا داك المشكل بيرسونيل وتا هو كياخذوا يعني الا قلت لك شي حاجه على المشكل كتقول لا راه انا اللي فيا الديفو ولا الوغ كاين شي حاجه اللي ضروريه باش ان بنادم كيما قلتي كيزيد لقدام واللي عندهم هموم واللي ما عندناش حنا. وكما قلتي راه كتشوفوا من التربيه كتشوف
البارح ملي كنا غاديين وكتشوف ملي كنا جايين الساط وبان لك هذيك المره كيفاش كتهضر مع بنتها كتبكي، شي بقيتي تقول لها وي وسي نورمال والمدرسه هادشي قد يوقع، وكتسمع. وهذاك الاب ملي كنا في البوس ملي ولدو هو جاي من الخدمه ضارب شي 10 السوايع ديال الخدمه وجالس قدام ولدو ودير فيه هكذا، شي يدير فيه بحال هكذا. حنا الاب راك عارف صعيب بنادم خدام خويا بارك عليا من يسمع لك شويه ماشي معاك 100%. دونك انت واخا تبغي تكومونيكي يبقى ديما عندك المشكل ديال اصلا بنادم ما كيسمعش ليا. دونك هذه حتى هي حاجه وحده اخرى فهمتي. دونك المهم كما قلتي خصها ضروري انها تديفلوب هذه القضيه. قبل القضيه فري حتى كما تقول هو الكومونيكاسيون ولا التواصل راه جاي من مواصله، يعني تواصل ومواصله باش نواصلوا ديك العلاقه ونواصلوا ديك المعرفه اللي عندي انا وياك. ضروري خصنا نبقاو نهضروا فهمتي كيفاش، حيت ما تنهضروش ما تتواصلوش يعني ما علاش نكملوا. دابا انا وياك الماسي ما تنهضروش، واش نتلاقاو ولا نجلسوا ولا فهمتي كيفاش فهمتي. وبنادم تيبدا يجي يسول فين اصل المشكل. اصل المشكل باين الا ما هضرش مع بنادم يبقى ديما داكشي غادي بالعشوائيه. الوغ بلا ما تستغرب الا كانوا النتائج يكونوا عشوائيين حتى هما فهمتي. بحال دابا انا غادي نسايق طوموبيل وعندي الرويضه متقوبه وسميتي وعارف ان الرويضه متقوبه وغادي تنقول علاش اخويا ما قادش نحط 300 ولا ما قادش نحط 250 ولا ما يمكنش تحط راسك برويضه متقوبين ولا شي حاجه. عارف سير اخويا هضر على داك البلان قاد سميتو قاد ديك الرويضه ولا وغادي تمشي بعيد ديك الساعه فهمتي كيفاش. وتقد ايفيتي حتى لو في ديال انه شي حوايج الا ما كانوش باغ اكزومبل الا كومونيكي تقد تعرف بان داك الانسان واش صالح لك ولا لا، ولا تقد تكمل معاه ولا لا ولا يعني في اطار علاقه بيان سور. الا كنتي كتهضر مع بنادم دونك يقد الا قال لك اخويا هاد اللعيبات ما عمرني ناكسبتيهم دونك كتعرف بلي الانسان الا ما بدلتيش ديك الحاجه راه ما عمرو غادي بحال كيما كنتي تبقى دافع طومو دافع الكروسه وصافي توصل لشي حدره وغادي تطلق كل شيء فهمتي. دونك كتخليك انك باش تعرف سوا غادي تكمل مزيان ولا ما تكملش ولا تحبس كاع كومبليتمون. يعني ما كتضيع لا الوقت لا الانرجي ديالك لا ديال ديك لا بيرسون. دونك كيما قلتي 5 دقائق تقدر تحل بزاف ديال المشاكل. ويجي بنادم يقول لك حنا كاع ما تفاهمنا انتم ما هضرتوا اصلا ماشي بيتسيو ما فيها لا كومونيكاسيون ما فيها لا سميتو فهمتي بحال تحت راسك في بلاصه الانسان الاخر. يعني علاش كيفاش تتفاهم يعني انت ما درتيش شي سبيل ولا ما درتيش شي سبب باش انك تتفاهم فهمتي كيفاش. التفاهم اول حاجه ولا اول سبب باش ان بنادم يتفاهم هي انه خصك تكون تهضر فهمتي. باش نفهمك خصك تهضر الاول عاد نفهمك. ما يمكنش نفهمك اخي الماسي ما تهضروش حنايا بالبلوتوث ولا تهضروا بالوايرليس ولا شي حاجه يعني تهضروا صبي حنايا يعني خص التواصل داكشي علاش الله خلق الهضره. كان الله كاع ما يقدر يخلق الهضره فهمتي. عاد نشوف مثلا جوج ديال القطوطه ما تيبان كاع ما تيهضروا ما راهم فاهمين وما راه دار الكومونيكاسيون كامله دايره قداش يقدروا نهار كامل مدوزين وما كاع ما تيهضروا بيناتهم فهمتي كيفاش. من الانسان كرم الله بهذا البلان هذا قال لك الهضره يعني التواصل فهمتي كيفاش. الانسان ملي تتواصل هذا هو السبيل الوحيد باش يفهم الانسان. الوغ بلا ما تستغرب الا الانسان ما فهمكش ماشي بلا ما تستغرب يقول لك واحد جوج الناس يقول لك ما تفهمناش راه ما تفهموش علاش ما هضروش تو سامبلومون. دونك كما قال الزيز باللي الكومونيكاسيون شي حاجه اللي مهمه باش ان بنادم يحل مشاكل سورتو في علاقه. دونك كيفاش كتشوفي نتيا لا كومونيكاسيون في علاقه وكيفاش انها تقد انها تنجح ولا تخسر ديك العلاقه لا كومونيكاسيون. دونك كيفاش كتشوفيها؟ So for me as a person, as a woman, communication is actually the first key to understanding the person, and as you also said, to solve the problem where there's a problem. Because I don't really like complicated things. I don't like problems, so that's why I always talk. I'm always like, okay, let's have a coffee, let's meet, let's talk it through. If we don't see a solution, it's okay, it's done. Like, we cannot get well together. And as a European, we live in a very mixed society. We have contact with, let's say, people from different countries. We learn how to communicate and we learn how to understand the other people. Because I think in Morocco, it's like this, that the girl doesn't really understand what the guy is thinking. And other way around, what the guy doesn't feel what the girl is feeling. This is also like a big problem, which also of course leads to misunderstanding, and there is no communication to solve it. دونك عطيتي ليكزامبل قبيلك كنتي كتهضر عطيتي ليكزامبل ديال واحد البنت باللي وقع لك معها واحد سوء تفاهم انها حسباتك باللي باغا دير ليها صاحبه وباغا باللي عندك شي حاجه معاه. يعني كنظن باللي هاد اختنا هادي يعني ما جلستوش وهضرتوا يعني ما كانش اصلا الكومونيكاسيون معاه باش انها تفهم يعني وجهه النظر ديالك ولا الراي ديالك بارابور هادشي اللي وقع ولا تشرحي كاع اصلا. دونك كتقولي فوالا باللي مغاربه يعني مشكل بالنسبه لهم انهم يعني كومونيكيو سورتو ملي كيشوفوا راسهم اون تيرم ديال العلاقات يعني كياخذوا بيرسونيل يعني ما عندناش نهضر صافي باين داكشي اللي كنامن به هو اللي كنامن به وباص. Yes, totally. She wrote me a very long message. She told me what I did, what she didn't like, but she made a statement.
It wasn't a question. I had to explain myself that no, it was totally different because I didn't see that any mistake. For me, it was a very normal behavior from my side. And I even told him my last message that I wish you could communicate a little bit more because right now you have a bad image about me. And I don't know what you want from me. I don't know what's your problem. I even gave her like open window. I said that I'm always here to talk, but she never came back to talk. She ignored this message. And she never continued the conversation. كتعقب صغير على هادشي اللي سمعت دابا من عند كارو من عند كرماسيم. انا بالنسبه لي شخصيا الا كنا بغينا نمشيو نرجعوا للاصل المشكل نحلوه فهمتي كيفاش كاع ما نبقاو غير نسولوا علاش المشكل ما يتحلش حنا ما عارفين. شوف شي ولدك اخي ماسيم الا عندك ولدك وما ربيتيش يعني زيرو تربيه شي بنت كاع ما مربي ولدك الا ما مربيش كاع ما كنتيش كاع ما ربيتيش تعطيه قيمه واحده فهمتي قيمه واحده من القيم اللي تعطيه كافي باش انه يكون يبان قدام الناس بانه مربي فهمتي واخا ما مربيش هو كاع هي انه يكون غير تيسمع حيت غير الا سمعتي بزاف البنادم هذه كومونيكاسيون الاول وثاني حاجه تعرف بنادم شنو بالضبط باغي يقول شنو بالضبط شنو تيعني ويقد اكسبليني الراس ديالو سميتو النفس ديالو فهمتي الا كان شي مشكل ولا تشهضر وتسمع مزيان داكشي علاش الله سبحانه وتعالى تيقول لك اذا قرأ القران فاستمعوا علاش حيت غير هذاك لو فات ديال انك تبقى تسمع تتعلم فهمتي كيفاش بالنسبه للانسان تا هو نفس البلان راك عارف نفس ستركتور ولا باش يعني حتى الانسان الا كنتي تسمع على انت ولك يولي يسمع الناس غادي يولي حتى هو فهمتي غادي يكون واعر في كومونيكاسيون علاش حيت غادي يكون عارف مزيان دائما تشدروا على شنو هي الراي ديال الانسان الفيلينغ واي حاجه بغى يوصل لك ديك الانسان فهمتي راه علاش حنا ما عندناش كومونيكاسيون حيت حنا ما تنسمعوش هذا مشكل فينا تلقى بنادم يلاه تبدا ليه الجمله تبدا يهضر نيشان فهمتي كيفاش ولا الفرح اكزاكتومون والله العظيم بالله تبارك الانسان اصاحبي تيبدا يهضر نيشان اصاحبي واخا مازال ما سمعكش فهمتي كيفاش ولا وقع شي مشكل يلاه تبدا تحل تقول لا انا اسمع الاول فهمتي كيفاش يعني القيمه ديال راه خطيره جدا اصاحبي راه قضيه تسمع البنادم راه وورد وايد الا كنتي تسمع البنادم غادي تبان اصاحبي بالله راك ديجا مربي وشي واحد اللي تعرف يكومونيكي وشي واحد اللي قاد فهمتي كيفاش قاد يدير واحد ديسكوسيون اوكي دابا هضرنا على القضيه ديال الكومونيكاسيون بغيت ندوز نعرف غير واحد القضيه انه ما عندناش بزاف هنا في بوسكا ولا بولند ما كاينش بزاف ديال يعني مغاربه واش لان يعني ما كايناش واحد الاتراكسيون هنايا لان واش ليكونومي ما صالح ان بنادم يقد يكون عنده حياه افضل يعني الحياه اللي في اوروب كما تقول مثلا في الالمان ولا فرنسا غادي تبدا تيحلم انه يمشي لفرنسا ويمشي للالمان وهذه علاش بولونيا لا زعما علاش بولونيا بالضبط ما عارفاش ما كايناش هاد ليميغراسيون ولا الهجره لبولونيا واش عندها علاقه حتى بلو في ديال ان لي بولوني ماشي شعب اللي مرحب ببنادم سورتو العرب وسورتو المسلمين لانه علاش انا قلت هاد القضيه انه كنت شفت واحد الفيديو لواحد رئيس الوزراء ولا ديال بولونيا كان جاب واحد في الاخبار لايف وقالوا ليه علاش انت ما اكسبتيش زعما اللاجئين هذيك الساعه السوريين ملي جاو من الحرب قال لهم انايا جامي غادي ناكسبتها لسبب واحد وغادي نقول لك قدام بنادم ما عنديش مشكل انه انايا كنبغي نبروتيجي الدوله ديالي الاسر ديالي العائله ديالي من المسلمين اللي ارهابيين واللي كيديروا المشاكل وانا ما غاديش اكسبت اني ندخل بحال هذا النوع ديال البشر دونك واش هذا هو السبب ولا لان كما قلت لك عندها علاقه بالايكونومي ولا ماشي دوله اللي اتراكتيف اون جينيرال First of all, I will not defend the Prime Minister because what he said is totally wrong, but there's a totally difference between refugees and immigrants. Refugees, they run away from a war, like from a conflict. Immigrants, they come for a better life, let's say studies and work. They don't flee their home because there's like a critical situation. So maybe this is exactly why it's kind of understood very bad in a bad way what the Prime Minister said. But why Moroccans are not coming to here is that Poland is not an attractive country for living. We are still not close to Germany, France with the salaries. Our salaries are still very low compared to the Euro one. And of course you go to France because you already know French, which is easier for you to communicate there. And yes, and Germany, why? Because I think Germany is one of the best countries to live and have a good job career. I feel that Poland is opening. People have no idea about Poland. They think we are Russia or Ukrainian or Belarus.
we are totally different. We are not Eastern, we are Central. دونك هنا كتقولي باللي يعني دابا بولونيا خصها بنادم، هذاك الشيء علاش حلات الهجره ديال بنادم بيجي باش يقرا. دونك كتقولي باللي دابا بولونيا بحال الالمان وبحال فرنسا يعني ولا عندهم واحد الخصاص، سورتو كنعرفوا باللي اوروبا كامله يعني تنسميوها القاره العجوز، صافي دير باللي يعني خصهم طاقه شبابيه اللي محتاجينها، يعني عقول، وخصهم يعني مجالات اللي لقاو فيها مشاكل، بحال الا شفنا ليكزامبل ديال في كراكوف انه بزاف ولاو كيجيبوا الناس من الهند باش يجيو يخدموا داكشي ديال الاي تي، وكنشوفوا حتى بزاف ديال المغاربه اللي كيقراو هنايا، زعما ولات المدارس كيشجعوا الفورينرز ولا لي زيترونجي ولا لي انترناشونال ستودنتس باش انه يجيو. دونك لان الدوله الان محتم عليه، عندها خصاص وبصح عليها ان غادي تستقطب الناس من جهات اخرى واخا الا ما باغيهمش 100% كما كان. It's very hard to say, but I can agree that we lack specialists in IT exactly because a lot of IT specialists I met were exactly just said like Indian, from Malaysia, Arab countries, because you study this and you do your job well, and we don't have many this kind of people. And I also think that people come to study here in Poland because it's cheaper here, and I think it's also good for them because it's the Schengen visa. For you guys, it's easier to get a Polish Schengen visa than in France. So they come here, they get the visa, and with that they can go to other countries like Germany, France. يعني بحال طريق الدول الاخرى ياك. غير كونسيرنون البلان ديال القرايه، حيت القرايه عارف فهمتي الناس ماشي فكروش يجيو يقراو هنايا حيت راك عارف قرايه بفلوس. اغلبيه ديال الدراري اللي تيمشيو برا باش يقراو تيكونوا تيقلبوا على ظروف اللي يقراو فيها سميتو بمصاريف قل، فهمتي كيفاش. الا كان شي بينديوم ولا شي حاجه مرحبا، هذه شي حاجه مزيانه، ما راك عارف مش اي واحد عنده الحق باش ياخذ شي بينديوم، فهمتي. شي حاجه اللي قليله تياخذوها شحال ما عرفتش شحال هذاك البروغرام شحال يكون فيه من واحد اللي يقدر يستافد من ديك القضيه، فهمتي. هذا هو الكون. حتى مع بزاف ديال الدراري هنايا قاعد سميتو المدن ديال بولونيا اللي زرتهم، وسول الدراري قال لك اخويا فهمتي كيفاش كاين اشكال، خص تخلص يذكروا ديما داك البلان، المشكل ديال تخلص بس نشتغل فاليو فهمتي في المانيا ماشي هو البلان. غير اوصى ديك سميتو البوندسلاند ديال سميتو البادن فيرتشنبرغ هي اللي اول وحده دارت هذا البلان، هذا الموديل اللي انا بنبداو ليه يخلص في الزمستر يخلص جو بونس ما عرفتش شحال فيها شي ميل شي حاجه. مي على ما تيقولوا غادي تعمم هذاك الشيء واحد النهار، فهمتي كيفاش يولي بنادم بارتو في الالمان تيخلص فلوس، فهمتي. حيت دابا شتي فرنسا اللي كانت ديما دوبوي الازل ما عمر بنادم كان تيفكر راسها فرنسا كانت اخر دوله غادي دير، كانت الالمان غادي كانت المانيا تقد ترد البلان كامل تخلصوا يعني فلوس تخلصها تفينونسي القرايه ديالك. مي فرنسا كانت دارت هي الاولى دابا الشيء القضيه ديال البروغرام ديال الباتشلر ولا الماستر ولا شي حاجه. مي واحد البلان عافاك اخر علاش الانسان علاش ما شفناش الجاليه المغربيه بزاف كاينه هنايا، كاين واحد البلان ديال الكومفورت زون. انا بنادم تيحاول من تفكر في الغربه تيحاول تطيح ليه في بالو غير دوك الدول اللي ديجا فيهم المغاربه، فهمتي. بنادم ما تيخاف من داك الريسك انه يمشي شي بلاصه جديده. تقول لي مثلا استراليا ولا اش باش تذكرش المغرب استراليا يمشي يقرا فيها ولا شي حاجه، اوكي تخلص فلوس راه بارتو دابا تخلص في اوروبا فلوس ولا لا اوكي غاليه اوكي مي وي ولا شي بينيوم عمر قلب شي واحد على شي بينيوم في لندن اللي فهمتي كيفاش يعني ما تيخاف هذاك الكونفورت زون. نكون انا اول واحد اخويا يمشي ما كاينش شي بلاد دابا في العالم كامل ما فيهاش مغربي بارتو ايغال بويندوغيس غتلقى ضروري شي مغربي كاين تما، فهمتي كيفاش. غير هو قضيه كوليزام، فهمتي كيفاش انت اول واحد تكون دوك الفاتحين الاولين ولا شي حاجه. هذا هو الكروند كاين هذا البلان. انا بعد نسمع بولونيا اخويا بولونيا لغه اخرى هذاك الشيء صعيب ولا ما صعيباش، راه المانيا بالنسبه لواحد الناس راه صعيبه، فهمتي كيفاش. غير واش بنادم مستعد ولا ما مستعدش هذا كونفورت زون. واش يقول لا نمشي اخويا لفرنسا ونمشي لالمان ونمشي للسبانيون ونمشي اخويا للطاليان حتى برا ولا هاد البلاصه اللي يمشي الانسان هذاك هو العالم الخارجي اللي ديما كان تربيه والديه باش يمشي يكون واجد ليه واخويا تحت في ارض الواقع وتما تنشوفوا كيفاش طريقاج. عاوتاني نتفق معك 100%. مي المشكل انه كاين حتى القضيه ما تنساش باللي مغاربه حنا كاين بنادم اللي ما عندوش القدره ما خرجش ليه فيزا في فرنسا ما خرجش ليه في الالمان، دونك كيولي يقلب على سبل اخرى باش يخرج سورتو الا كاين حاط في راسو غادي يخرج باي طريقه، فهمتي. مزيان ماشي تكون مضطر يعني مزيان راه شي يعني ما كيوصل انه يختار دوله اخرى تتكون لوبسيون فرنسا والالمان والسبانيون والطاليان كلوز يعني نو تشانس. دونك كيولي يقلب على بولونيا وكنعرفوا حنايا فهمتي باغ اكزومبل الكوزان ديالنا لو في ديالو عارف راسو صعيب باش انه يمشي لفرنسا ولا يمشي لالمان، دونك اختار انه يقلب في لوبسيون ديال بولونيا، فهمتي. دونك باغ اكزومبل انا نيت ديك الساعه ميكش باغي ندفع فرنسا ولا المان سي با كيسيون انني ما نقدش نجي، مي لو في ديال انه كتقلب على شي مدرسه اللي تكون واعره مي ما تخلصش فيها الفلوس. وكان لوكا ديال فنلندا ديك الساعه اللي كانت هي كانت من احسن لي بروغرام ديال القرايه ولكن ما كتخلص حتى شي حاجه واخا انترناشونال ستودنت. ودونك هذه كتدفعك انه تقول راه علاش اخويا نمشي نشوفوا فهمتي نستافدوا حتى حنا من هذه القضيه هذه. دونك فوالا يعني
سوا مضطر سوا كاين اللي عنده علاقه بالكونفورت زون انه تيقول لا اخويا نمشي فرنسا كذا اخويا راه ولد خالتي تما غادي نمشي نسكواط عنده بين ما ويوريني لافير ولا المان كذلك وتا المدن لدرجه ان تا المدن تيقول لك انا غادي نمشي لبرلين لانه عندي ولد عم تا ولد خالتي ولد جده تمايا اللي غادي يخليني انني تكون ايزي بالنسبه لي فهمتي. بس داكشي علاش بقيت نفزع بوكن دوزتها مده طويله حتى النهار اللي مشيت تمايا نعرف واحد الدري تمايا مشيت جلست عنده وبقيت دوز سنين تمايا يعني حتى ساليت الباتشلر ديالي وعاد في الماستر اللي وشوف في الماستر كنت بانلا يعني كنت في كايسرسلاوترن ندير الماستر ديالي وكنت ساكن في زاربروكن يعني براسا كيفاش فهمتي كيفاش بقيت مشيت بقيت تما كان فهمتي كان كونفورت زون كنت مرتاح ما ديك ساليت ديك الماستر عرفت راسي بلي خصني نخرج من تما صافي خصني نسال وهذا هو البلان عاودت نكارو حيت كنت نهضر معاه قال لك لا شنو قرات قلت قرات سميتو اللغه الكوريه قرات كوريا وهذا براسو راه بايشبيل على سميتو الكونفورت زون كيفاش بنادم تيواجه يعني باحتمال شي اغلبيه ديال الشولان اللي صدر معاهم هنايا كاينين في بولونيا سميتو البولونيين تيديروا ماشي حاجه عندها علاقه بالايكونومي الفيرتشافت ولا شي حاجه تكنيك ولا شي حاجه عندها علاقه في اوخ اما اما هي فهمتي كيفاش تحدات هذا البلان هذا شنو بالنسبه لك كان الموتيف ولا شنو اللي خلاك تحدى هذا الكونفورت زون ديالك ودير شي حاجه اللي ما ديرهاش بنادم. First of all, I think that, for example, in Poland, it's very common to study psychology because it's the easiest major to graduate in. And I also sometimes see that people study something as a trend. That they think it's a trend, you should do that because it's good for your future. But I thought that no, I want to do what I want to do. So this is language. I'm good at languages. I will not struggle with something I never felt a connection with, let's say with mathematics or physics, chemistry. I was never good at it, and I just chose something what was better for me, where I will feel comfortable with. So this was exactly Korean, and I didn't want to go to the same major as all people went to. I wanted to be different. حسيتي براسك بوحدك في البلان هذا من اختارتي شي حاجه اللي ما اختارهاش بنادم يعني شي حاجه اللي ماشي يوجوال. Not really. It's because of my personality. I'm a very open person. I travel alone a lot, and I never have problems with finding new people, talking to new people. It was maybe a bit different that I have to stay in the new city like for a longer time, not just for 1 week or 2 weeks when I travel. I had to accommodate myself to this place. But I never felt lonely, never. اوكي كول مزيان ما علاش الكوريه وماشي الشينويه وماشي الاغريقيه ماشي شي لغه علاش زعما على بالضبط الكوريه شنو الموتيفاسيون ديالك باش تختاري بالضبط الكوريه من ضمن الالاف ديال اللغات اللي كاينين في هذا العالم. What called me to this language was the culture itself. I went to Korea for the first time in 2018, just 1 year before I went to university. I'm very good at languages. I study languages very fast, and Korean was an exotic language for me. Why not Chinese? Chinese is very difficult. It has the characters, the pronunciation, the intonation. Japanese, it's easier to pronounce, but the writing system is a lot of characters too, so it's I didn't want to struggle with it. But Korean, easy to read, easy to write. They have like an alphabet. They don't have like Chinese a lot of characters, and this is why I actually chose it. And why not other languages? Because you can easily find in Europe a person who speaks French, Italian, German, or other languages. I wanted to be special. I wanted to be like, I know Korean, and this is how I chose this major. وي متفق معاك من المشكل ما خايفه زعما ما تلقاي لا خدمه حيت بنادم اغلبيه ما كيقرا باش انه يخدم يعني ماشي كيقرا غير باش يقرا فلوس ولا فهمتي دونك كتقرا باش تلقى خدمه. I think with Korean it's very easy to find a job in Europe right now because think about it. Samsung, Hyundai, Kia. Korea is a very big country in economy. They are very developed, and it's easy to find a job as a translator in this kind of companies, or even go to Korea and work in the embassy of Poland or Germany, let's say. صح بون يتوب يعني كان موضوع شيق مي خصنا نختمو ودونك قبل ما نختمو غادي نخلي الزيز غادي يسولك. دابا وصلنا للبارتي الاخرى ديال البودكاست نسولك شي حوايج وجاوبني في كلمه اوكي الماكله المغربيه بنينه بزاف. تسلاو باش دير البنات المغربيات Crazy. علاش؟ As I said before, first of all, the lack of communication. And if you talk to a Moroccan girl and she has a point of view that she will always protect it, you can never change her mind. And
this kind of makes me feel that they're kind of like crazy, but stubborn. Exactly, stubborn is the perfect word. Yeah. بس in a positive way or in a negative Unfortunate in a negative way. اوكي الراي ديالك انت اللي مش شبهني الدراري المغاربه Clever. قبل ما نقولوا علاش سول الجو سخون. بارشو ولا Depends. When you go to the south, like at the Agadir, Marrakesh, then it can be very hot in July. But for example, Rabat in July is the same like in Poland, close like 26 degrees. Depends, but the weather is better there. اوكي كول غادي نعطيك 3 ديال الدول ناخذ التجربه ديالك وعندك اكسبيريونس تما وتقول تحاولي تعطيهم واحد التنقيط ولا واحد التقييم من 1 حتى ل 10 اوكي المانيا 6. 6 فهمتي آه. اوكي بولندا Same. 6 10 اوكي المغرب Let's 8. 8 Let's give it an 8. علاش I've been in Morocco for 7 times. I never visited like other country this often, so I mean this is a reason, right? I love this Yeah. country. I love the vibe, yeah. and I hope to visit it more than 7 times. Let's make it 10. شنو احسن مدينه في المغرب وعلاش I would say from all the cities I visited in Morocco would be Rabat because it's a small city, of course, but you have a lot of possibilities to spend your time. You can go to cafes, to the beach, and you have other cities very close. And also because it's safe. You feel very safe in Rabat. سو حسيتي براسك سيف في الرباط اكثر من بلايص اخرين It's not that I didn't feel safe in other cities, but in Rabat I felt somehow safer. اوكي اوكي فريمون انتريسون هاد لا ديسكسيون اصاحبي بودكاست فريمون انتريسون تعلمنا بزاف د الحوايج استفدنا عرفنا لا ديفيرونس ما بين المهم من واحد السطر اللي بولونيا المانيا وكيفاش عزيز على المغرب وكيفاش انها شافت تعني داكشي كامل وشنو هما الحوايج عطاتنا شنو الحوايج اللي عجباتها في المغرب وشنو الحوايج اللي تقدر تطوروا وشنو الحوايج اللي خايبين هنا وشنو الحوايج اللي حتى هما هنا زوينين دونك ميرسي بوكو جينكوي بارشو ثانك يو فيري ماتش دونك شنو هي اخر كلمه اللي تقدي تقوليها لهاد الناس زعما المغاربه كاملين اللي كيشوفوك شنو تقدي تقولي لهم I would say stay as you are Moroccans because you rock, you're amazing, and I hope to see you very soon there if I come. اوكي ميرسي بوكو الاخوان على انا وشفتو ميرسي الزيز